آئیے بلا تخیر خلیفہ مجاز نہریہ شریف پیکر اخلاص و محبت والی شخصیت عکس شیخ العالم حضرت صاحبزادہ پیر حافظ محمد عدیل یوسف صدیقی صاحب دامت برکاتہ القدسیہ آپ تشریف لائیں اور اپنے واضح حسنت مستفیض فرمائیں۔ حضرت کی آمد پر دونوں ہاتھ کو بلند کر کے نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان اللہ ان اولیاؤه الا المتقون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصل علیہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله سب پڑھو جی الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين سب تعریفیں عظمتیں قدرتیں رفعتیں بلندیاں حمید و تقدیس عظمتوں کے بھائی اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک کے لیے ہے جو ساری کائنات کا تنہا واحد یکتا خالق و مالک ہے انگنت بے شمار بے حد و بے حساب درود و سلام اللہ کے پیارے محبوب نبی الانبیاء قاسم جنت و کوثر مصطفیٰ جان رحمت احمد مجتبی سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کے لیے سبحان اللہ جو ساری کائنات کے لیے عرش و فرش کے لیے جنات حیوانات نباتات تمام تر مخلوقات کے لیے سراپا رحمت بن کر اس کائنات رنگ بو میں جلوہ گر ہوئے آج کی یہ حسین و جمیل تقریب سعید خواجہ خواجگاں تاجدار تصوف سلسلہ نقشبندیہ کی بہار حق حضرت خواجہ محمد معصوم نقشبندی مجددی اللہ اللہ رحمت اللہ علیہ کی توجہ خاص کے تصدق انہی کے فیضان کے انہی کے گلستان کے ایک پھول حق بانی دربار عالیہ اللہ والا ڈیرا حق حضرت خواجہ پیر سید منظور حسین الہاشمی حق نقشبندی مجددی رحمت اللہ علیہ کے سالانہ عرس کی یہ تقریب صدر مجلس پیر طریقت حضرت خواجہ پیر سید محمد زبیر حسین الہاشمی مدد اللہ العالی ان کے شہزادگان ہم نے جناب رومی سے یہ قول سنا ہے کہ کسی ایک صاحب نظر اور صاحب دل کی موجودگی 100 سال کی نفلی عبادت سے افضل و اعلیٰ ہے تو آج ڈیرہ اللہ کہ سجادہ نشین کے زیر سایہ آپ کو علم ہے کہ تصوف کے جو معروف سلاسل ہیں وہ 4 ہیں بولو کتنے ہیں وہ 4 ہے 4 ہیں اور نقشبندیوں کے تاجدار نے آج وہ 4 سلسلوں کے شاہ سوار اس اسٹیج پر اکٹھے کیے ہیں اللہ اللہ چشتی بھی یہاں موجود ہیں قادری بھی موجود ہیں
नक्शबंदी भी मौजूद हैं, हक सोहरवर्दी भी मौजूद हैं। सुभान अल्लाह। हाजरीन गिरामी मर्तबत, मुझे तो तफसील का नहीं पता, लेकिन इस मजलिस से जितने लोग भी वापस पलटेंगे इस उम्मीद के साथ लौटना कि आज इन पाकाने उम्मत की नजर के तुफैल और तसद्दुक, हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर की नजर इनायत के तसद्दुक, अल्लाह। हुजूर गौसे आजम की नजर के तसद्दुक, हक़। ख्वाजा अजमेरी की नजर के तसद्दुक, हक़। हजरत ख्वाजा मासूम मुजद्दद अल-फ़सानी के तसद्दुक, अल्लाह। दाता गंज बख्श अली हिजवेरी के तसद्दुक, हाँ। आज कोई भी महरूम करम नहीं जाने वाला। अल्लाह अल्लाह। हजरत गिरामी मर्तबत, मैं ये अर्ज अल्लाह। करना चाहता हूं, सिर्फ एक पैगाम देकर आज की इस इल्मी और रूहानी माहौल की खैरात अपने दामन में समेटते हुए, आज चूंकि इस उर्स की तकरीब में जहां हजरत ख्वाजा मंजूर हुसैन रहमतुल्लाह अलैह का उर्स है, वहां दो आलम के सुल्तान के दामाद हसनैन करीमैन के वालिद जीशान सुभान अल्लाह। खातून जन्नत के खामदे गिरामी सुभान अल्लाह। मौला अली शेर खुदा का जश्न विलादत भी है। अल्लाह अल्लाह। मैं आपके इस तज़किराए हुस्न से अपनी गुफ्तगू समेटने लगा हूं। सरवरे सरवरां दो आलम के सुल्तान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुबह क़यादत का झंडा उसके हाथ में दिया जाएगा अल्लाह अल्लाह। जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करता होगा। और इसके साथ एक सनद जारी की, अल्लाह और अल्लाह के रसूल से कौन था जो मोहब्बत नहीं करता था? कौनैन के सुल्तान ने फरमाया, अल्लाह और अल्लाह के रसूल भी उससे मोहब्बत करते होंगे। सुभान अल्लाह। दिन का उजाला हुआ, मजलिस मुस्तफा सजी, कौनैन के सुल्तान की नजर एक एक सहाबी रसूल पर पड़ी, अपने एक एक यार पर नजर पड़ी तो पूछा, ऐना अली इब्ने तालिब, जनाबे अली कहाँ है? पेश खिदमत किया, आशूबे चशम में मुब्तला थे, मारूफ तज़किरा है। दो आलम के सुल्तान ने लुआबे दहन लगाया, शिफा मुयस्सर आई, क़यादत का झंडा मिला, फातिह खैबर बने, हुजूर की खिदमत में पेश हुए। नबीउल अंबिया ने फरमाया, ए प्यारे अली, ए मौला अली। जिसका फरमाया मैं मौला हूं, उसका अली भी मौला है। मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से हुजूर पुर नूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खैबर का सारा तज़किरा तफसीली सुनने के बाद आपने इरशाद फरमाया, मैंने थोड़ी देर आराम करना है। और आराम के लिए जो तकिए का इंतखाब किया वो कोई और नहीं, वो मौला अली की गोद का इंतखाब किया है। असर की नमाज की तकमील के बाद मेरे और आपके प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महवे आराम हुए। इधर नमाज असर कज़ा हुई। नमाज असर कज़ा होना थी। ए नाराए हैदरी लगाने वालों, मैं इस खानका से इस मोहब्बत के पैगाम के साथ आपकी तवज्जो इस तरफ दिलाना चाहूंगा। जी हाँ, नारे लगाना दुरुस्त सही, लेकिन हजरात जिनका नारा लगाते हो और जिनका लंगर खाते हो, आज ये पैगाम सीने में संभाल कर लोहे दिल पर तहरीर करके ले जाना। हजरत मौला अली की आंखों से आंसू आए, यानी चश्माने मुकद्दस से मोती बनके जो आंसू टपके वो जमीन पे नहीं गिरे, बल्कि सरवरे सरवरां की गाल मुबारक पर, चेहरा नूर पर गिरे। हुजूर बेदार हुए, फरमाया, मां युबकी का या अली, ए प्यारे अली, आपको किस शय ने रुलाया? अर्ज किया, या हबीब अल्लाह, नमाज असर कज़ा हो गई। तो सरवरे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए प्यारे अली, ये बता, नमाज कज़ा पढ़ना चाहते हो कि अदा पढ़ना चाहते हो? कहा, कज़ा तो हो वो जो हो चुकी, अदा चाहता हूं। सरवरे आलम अलैहिस्सलाम ने दस्ते नबुव्वत हवा में लहराए। अल्लाह ने सूरज को अपने वक्त असर पे पलटा के, हजरत ये तो है शान मुस्तफा और ये है पैगाम मुस्तफा और मौला अली का जश्न विलादत सजाने वाले मेरे हम सफर खुश नसीब साथियों, फैसलाबाद की इस अजीम खानकाह से ये पैगाम मोहब्बत लेके जाना। मौला अली से मोहब्बत करने वाला बेनमाजी नहीं होता। सुभान अल्लाह। आपकी नमाज कज़ा हुई तो चश्मान से आंसू बहे, पता चला कि सुबह हो के शाम, दिन हो के रात, तुम जिस शोबा है जिंदगी से ताल्लुक रखते हो, अगर दिल में मोहब्बत मौला अली रखते हो, मोहब्बत औलिया रखते हो, मोहब्बत मुस्तफ़ा रखते हो, तो हजरात
خانقاہ ہر خانقاہ کا اس وقت اس ماحول میں کئی ایک عظیم خانقاہوں کے عظیم سجادہ نشین ذی قدر احباب موجود ہیں. میں ان کے قدموں کے نیچے ہاتھ رکھ کر انہی کا پیغام انہی کا غلام ہو کر آپ اپنے ساتھیوں سے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ آج کے بعد نماز قضا نہ ہونے دینا. آخر پر یہ حدیث دل میں کہیں سنبھال کے لے جانا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص اتنی نمازیں پڑھے کہ اس کی کمر کمان کی طرح ٹیڑھی ہو جائے اور اتنے روزے رکھے کہ وہ سوکھ کے تیلا ہو جائے کانٹا ہو جائے اور اتنے سجدے کرے کہ اس کے گھٹنے اس کے بدن کا وزن اٹھانے سے عاجز آ جائے. فرمایا اتنی عبادت کے بعد اگر کسی کے دل میں اہل بیت اور اصحاب کی بغض کی ایک رتی بھی ہوئی تو سرور عالم نے فرمایا قیامت والے دن اس کے نتنوں سے پکڑ کر اس کو جہنم میں داخل کر دیا جائے گا. ہم اہل سنت و جماعت کو اللہ محبت اہل بیت بھی عطا کرے, محبت صحابہ بھی عطا کرے, محبت اولیاء بھی عطا کرے اور ساری زندگی نبی پاک کے پیار اور اطاعت میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.